देश का अन्नदाता लगातार जे मैं पंजाब की गल करा तो तीन महीनों तो ज़्यादा का समा हो गया कि वो खुले आसमान के हेठां प्रोटेस्ट कर रहा है तो रातां भी दिन भी उत्थे गुजारन लई मजबूर है। एक महीने तो वध का समा हो गया कि दिल्ली की जो बार्डर वो घेरी बैठा है पंजाब का किसान, तो उसनूं हमायत हुई है पूरे भारत दे विचों, ते सारी दिल्ली नूं उन्होंने घेरा पाया है। ठंडियां रातां पोह दियां रातां दे विच वो उत्थे बैठण लई मजबूर ने। पर सरकार जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार कहा जाता है, हालांकि बीजेपी सरकार है, पर एक नवीं टर्म सानूं देखण नूं मिली है कि मोदी सरकार। इस उत्ते सारे बातें गल्लां बातां करांगे कि किवें ये चीज़ ये विचों निकल के की सामने आएगा। अज 30 दसंबर है, मैं दस देवां तुहानूं, ते 30 दसंबर नूं मीटिंग होनी है। 20-25 दिनों बाद दोबारा तो सरकार दे नाल किसानां दी मीटिंग होण जा रही है, तो उहदे विच की निकलेगा, की मनशा की है सरकार दी, की मन्नेगी, रिपील करेगी लॉज, सारिਆਂ ਦੇ उत्ते चर्चा करांगे बड़ी ब्रीफली। मेरे नाल मौजूद ने कैप्टन चन्नन सिंह सिद्धू, प्रेजिडेंट शेरे पंजाब विकास पार्टी। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कैप्टन साहब, सब तो पहली तो गल यही है भी सरकार का रुख किवें देखते हो, मोदी सरकार जां बीजेपी सरकार? में बीजेपी तो ना कही तो चंगी गल है, मोदी सरकार का कि इहदे विच रुख की है, की बनेगा इहदा? यादविंदर जी, जो मैं विजुअलाइज कर रहा पिछले काफ़ी देर तो सारा अपना आप वॉच कर रहे हैं इन्हों जी, ये बड़ा अड़ब किस्म का आदमी है। प्रधानमंत्री नूं ये रवैया नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ वास्ते सारी दुनिया जरा सारा हिंदुस्तान एक बराबर है। ये कोई खास एजेंडा लैके ये सरकार चला रहा है, और हौली 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 जदों इन्हें शुरू किया, कदी ये डिमोनेटाइजेशन कर दी, कदी GST अनप्रपेड लैन दी, कदी दूजे ला लैन दे, सिटीजन ला लैन दे, कदी 370 लाती। फिर इन्हें जिहड़ा वड्डा जिहड़ा लिया है, ये बहुत वड्डा एक घपला समझ लो इनू तुसीं, कि ये चाहुंदा है कि सारा जिहड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर है वो कारपोरेट घराणिਆਂ दे अंडर चला जाए, या उन्होंने इस्तेमाल होने वास्ते चला जाए, या उन्होंने कंट्रोल आ जाए। अगर तुसीं पिछले कुछ समय तो झाती मारी होएगी तो जिन्ने भी 1 लाख करोड़ तो उपर जिहड़े लोग पैसा लैके हिंदुस्तान का हार्ड अर्न मनी लैके भज्जे ने, वो सारे मोदी के चेले ने। भावें वो नीरव मोदी है, भावें वो मालिया है, भावें वो दूजे मोदी ने। और ये इत्थों तक भी तुहानूं मैं दस दियां कि जदों ये पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर अनइनवाइटेड विदाउट वीजे तो उतरिया सी, अडानी नाल सी। अडानी ने ही वो मीटिंग फिक्स कराई सी। अडानी का बहुत वड्डा बिजनेस है जी पाकिस्तान दे विच। अडानी उत्थे भी होल्ड कर रहा है, उसदा मुंडा तकरीबन उत्थे ही रहिंदा। ये सारे घरिया करम नूं लैके इन्हें ये लॉ जिहड़े ने बनाए ने। तो अज की डेट च जिवें अज आपां कहने भी 2.5 महीने हो गए, ये जिहड़ा रोल है ना जी इहदा, वो रोल जिहड़ा इहदा है ये बिल्कुल रावण वाले रोल दे ते औरंगजेब वाले रोल ते चल रहा। जे तुसीं देखो कि 2.5 महीने हो गए अज, पहला पंजाब के किसान 2 महीने बैठे रहे जी, उस तो बाद इन्हें कुछ कोई गल नहीं मनी, उन्होंने कोई गल सुनी नहीं। 2 महीने तो इन्हें गलबात भी नहीं की उन्होंने, बिल्कुल। वो फिर उन्होंने इत्थों दिल्ली नूं मार्च करना पिया। फिर वो जो राह च इन्होंने किया, वो एक डेमोक्रेटिक सरकार की जिम्मेवारी नहीं होंदी कि तुसीं इस लैवल ते अपने ही लोगों नूं पोह दे महीने च ठंडियां पानी दियां बाछड़ां मारो और उन्होंने उत्थे राह च अटकना पाओ। आफ्टर ऑल वो डेमोनस्ट्रेशन करना उन्हों का हक है, और वो पीसफुल डेमोनस्ट्रेशन जिहड़ी है वो कर सकते हैं। और वो दिल्ली बार्डर ते पहुँचे। पहला इन्होंने उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। गोदी मीडिया सारा इन्होंने प्रिपेयर करके, अपना IT सैल प्रिपेयर करके उन्होंने खालिस्तानी 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 फंडिड, हू इज फंडिंग दिस, इट इज़ बीइंग फंडिड बाय खालिस्तानी फोर्सेस फ्राम अब्रॉड। जदों वो इन्हां दी गल नहीं चली, क्योंकि जेड़े उत्थे साडे यंग बच्चे बैठे हुए ना, वो भी सारे IT दे एक्सपर्ट ने, सारे ने उन्होंने झंब के सुट दी इहदी IT टीम। बिल्कुल। जदों IT टीम झंब के सुट दी, इन्हां दा दा नहीं चलिया, तो फिर इन्होंने एक नवा अलाप लिया कि जी ये तो जेड़े ने नैक्सलाइट जेड़े ने वो इस मूवमेंट नूं लीड कर रहे, नैक्सलाइट आ गए। फिर इन्होंने पूरा जोर IT सैल का ते पूरे गोदी मीडिया ने उस ते लाता
कि जी ये नेक्स्ट लाइट फिर वो भी नहीं गल चली, क्योंकि सारे हिंदुस्तान का किसान आ गया, यूपी का भी आ गया। पहला देखो हरियाणे वाले पहला थोड़े जे घट ही चले सी, यमुनानगर साइड दे थोड़ा बहुत करनाल साइड दे चले सी, लेकिन जदों हरियाणे के किसानों को ये पता लग्या कि वो वाकई सच्चे पिट रहे, आप तो आपदे ही खेतों च घसियारे बन जाएंगे, तो हरियाणे नूं जोश जिहड़ा सी वो पंजाब तो भी ज़्यादा आ गया। बिल्कुल, वो पंजाब तो भी ज़्यादा वड्डी गिनती च उते, और जदों हरियाणा उठिया सुभाविक है कि यूपी वाले उठे, और यूपी वाले उठे उत्तरांचल वाले उठे। अज की डेट च सारे हिंदुस्तान का किसान जिहड़ा वो दिल्ली च ठंड दे विच 1 महीने तो अज ऑलमोस्ट 27-28 दिन हो गए, वो दिल्ली ते बॉर्डर ते बैठा बिना किसी सहूलत तो, बिना किसी तो इन्हां दे कंन ते जूं नहीं सरकी। देखो प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें फिर एक होर जिहड़ा वो कोशिश की कि अपने आप नूं भी मैं तो बड़ा सिखिज़म के बड़ा नेड़े हाँ। ये गुरुद्वारा साहब पहुँच गए कापगंज साहब, उत्थे मत्था टेकिया, गुरु अपना तेग बहादुर साहब की शहादत थी, और गुरु तेग बहादुर की शहादत ये मत्था टेक के आते हैं और बड़ी उनकी पब्लिसिटी करते हैं, पग बन के जाते हैं खट्टी, और उस तो बाद ये मन की बात करते हैं। मन की बात दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब की शहीदी, बच्चों की शहीदी, साहिबजादियां की शहीदी, माता गुजर की शहीदी का सारा ये जिक्र करता है। वो भले मानस आदमी जे तू अज की पोह की रातां जी उदों ही इन्नी ठंड सी, जे तू उन्हां दा जिक्र करदा है तो उन्हां तो कोई सबक भी तो लै ला। उन्होंने शहादत किहदे वास्ते दिती? गुरु साहब का तो कोई झगड़ा नहीं सी मुगलों नाल, बिल्कुल। गुरु तेग बहादुर का तो कोई झगड़ा नहीं, तो तुहाडे जनेऊ बचाउण वास्ते कीती। गुरु गोबिंद सिंह ने आपदा परिवार वारिया, सरबंस वारिया, बच्चे वारे, तुहाडे वास्ते वारे, हिंदुस्तानियों वास्ते वारे। ਉਹਦਾ कोई झगड़ा नहीं सी, ਉਹਦੇ तो मिन्नतां करते सी मुगल बादशाह कि आओ साडे नाल समझौता करो, अपनी काहदी लड़ाई है। तो वो ही वॉज फाइटिंग फॉर जस्टिस टू द अपनी नेशन वास्ते, हिंदुस्तानियों वास्ते। तो तू उन्हें तो कोई अकल तो सिख ला, तो अज तू एक पासे मत्थे टेक रहा, दूजे पासे तू उस तरह ही तड़फा रहा उन्होंने इन्नी ठंड दे विच जो उस जमाने का हाल सी। तू औरंगजेब अपने आप को रिप्रजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत है। तो जी अज की मीटिंग है ना जी, अज की मीटिंग दे विच मैनूं लगदा नहीं कि कोई गलबात सिरे चढ़े। जो मैं विजुलाइज करदा, ये 2-3 ऑप्शन इन्हां वास्ते ओपन ने, या तो रिपील कर देन लॉ ते गल खत्म कर देन, या फिर ये जे अज इन्हां रिपील नहीं कीते ना जी, तो फिर जो अज किसानां नूं पुछणगे दसो भी इहदे च खराबियां की ने, वो सारे बेचारे दसणगे। इन्हां ने चुप करके कैबिनेट मीटिंग करके और वो सारे अमेंडमेंट करके ते अनाउंस कर देनी है कि लो जी इन्हां ने सानूं आ किहा सी, असीं अमेंडमेंट करतीआं। तो हो सकता अद्धियां कुछ इन्होंने खरीदे भी होने बंदे, उन्होंने उठाने की भी कोशिश कर लो जी तुहाडे तां मान लिया सी, तुसीं जाओ आपे, बाकी खिसकमंत पड़ जाएंगे। जे इन्हां दोनों चों भी गल नहीं चढ़ती सिरे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ते आ जाएगी गल, तो सुप्रीम कोर्ट नूं कहणगे हुण तुसीं सस्पेंड कर दो लॉ, तो कमेटी बना दो, तो 8-22 तक इन्होंने लागू करना ना, तो 22 तक आप कमेटी के रिपोर्टां लाँगे, उन्हीं तो डैड हो जाऊगा काम, तो फिर आप ये गल कर देंगे। मैनूं ये 3 सिनेरियो इन्हां दी अज की मीटिंग चों नज़र आ रहे हैं। सिद्धू साहब तुसीं गल करी है, जिवें एक पासे तां अपने सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਤੌਰ ਸਿਲੇਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? यादविंदर जी मैनूं दसो भी सिक्खी कित्थों आई है, किन्ना हालातां 'च पैदा हुई है? गुरु साहब ने जदों खालसा साजिया उदों हालात की सी, ते खालसा किन्ना चों साजिया? अब मोदी वर्गियां चों साजिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तां इन्हां नूं उदों तो ही
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 11 ਲੱਖ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਈ। ਚਲੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਡੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਬਾਮਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਫੜਵਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਪਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ RSS ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ TV ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि इन बच्चों का जो बाल दिवस है साहिबजादे दे होना चाहिए जी, बिल्कुल। नेहरू कौन है? ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਜੇਊ ਬਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂੰ ਕੱਢੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। जिन्हें अहमद शाह अब्दाली देखो 18 हमले अब्दाली ने किए, 4 गौरी ने किए, तैमूर लिंग ने किए, जिन्हें भी हमले बाहरों होए जे उन्होंने मुकाबला किया तो भावें सिखां दा बहुत वड्डा नुकसान होया, साडे 2 घल्लूघारे होए ते लेकिन रोकिया तो अब्दाली नूं असीं है ना। फिर शायद इन्हां नूं ये नहीं पता कि जिहड़ा वड्डियां वड्डियां फड़ा मारदा फिरदा अज बब्बर शेर बनिया फिरदा। मोदी साहब तुहाडे जिहड़े सोमनाथ दे दरवाजे अजे भी साडे कोल पए ने, और तुसी उन्हां नूं बादल तो लुहा के रखाता, तुसी इल्जाम की कोशिश की वापस सोमनाथ, लेकिन सिखां ने जान नहीं देते, अजे पर लाई बैठे ने, अजे भी हो सकता कदों तुहानूं ट्रांसफर कर देन। ये सारा इतिहास है मोदी साहब, ये इतिहास नूं पढ़ो। जे तुसी ये किताबां साडा इतिहास शुरू कर दिता, तुहाडा ही इतिहास है, सारे हिंदुस्तान का इतिहास है। मैं तो कहना खालसा जिहड़ा सारी वर्ल्ड ही खालस होनी चाहिए, खालसा राज सारी वर्ल्ड ते ही होना चाहिए, कोई साडा थोड़ी है। बिल्कुल हाँ जी। तो इस करके जे इन्होंने किया तो यादविंਦਰ जी बहुत वधिया किया, तो बड़ा लेट किया। ठीक है। अच्छा, मैं पंजाब की राजनीति ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਫੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ,
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ 27 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 27 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ 30%। ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਡਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਈਆਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਲੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਸੈਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 2014 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਸੈਲੋ ਬਣਾ ਲੈ। ਲੈਟ them ਸਟਾਰਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਰੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਲੈਟ them ਬਾਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਵੱਟਦੇ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਦਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਬਦਲ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਮਚਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ RSS ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕਲੀ TV ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਟਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲ। ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ 4 ਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਪਊ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਓ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓ, ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਈਏ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਏ ਰਾਜ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੋਲੇਗੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਮਿਲਣਾ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੰਨਾ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ। 300 ਕਰੋੜ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਨੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਗਏ। 35-36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ, 12 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਜੀ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ 12% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 12 ਕਰੋੜ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 36 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਛਣਕਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇ, ਗਰੀਬੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਲੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਨਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਲਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਊਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਓ 117 ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਾਂ 117 ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 5 ਲੱਖ 3-4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 100-200 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। 1 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, 4 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਦਾ, ਕਦੀ ਸਥਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਾਵਤ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਤੂੰ 5-7 ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 8 ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਉਂਗਲ 'ਚ ਤੇਰੇ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਪੀਚ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਿਓ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਕੋਈ 10-50-100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-200 ਕਰੋੜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨਲਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ, ਲਾ ਲਓ ਨਲਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਟੰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਟੰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਰੀਫਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।